The ministry of the word of God, ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇരുളിന്റെ ശക്തികളുമേലും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത്ഭുതത്തിന്റെ പകൽക്കാലമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് God, we expect a miracle today. We believe in miracle because we believe in you, O God. You are a powerful God. You are our God. We call upon your name. Oh God, Shita Rakada Rabana Dialaba Chiaradi Balaga Shiorada യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. Give you glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. This season of fasting prayer we are looking book of 2 Kings. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകമാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേഞ്ച് വരത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. We already learned that last time when we ministered on the chapter 3, Elijah got a double portion of the anointing. ഇരട്ടി ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഭൂമി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാണ്ടവന. സോ നിലത്തെങ്ങും അല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഏത് ശക്തി ആഹാബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ ഏലിയാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിലും ആഹാബിനെ പോലെ 10 വന്നാലും നിൽക്കാൻ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏലിശാ വന്നിരിക്കുന്നത്. Elijah has the double portion of the anointing than Elijah. So he has came back to the place where Elijah ministered. He came back to the place where his ministry was called to do. In chapter 3 we learned that the 3 kings have a problem. Now Elijah ministered to Ahab, Elijah ministered to other kings. Then now Elisha time, Elishaയുടെ സമയമാണ്. 3 രാജാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ. The way I spoke to you when I know you forgot, the 3 kings came to Elijah. Elijah did not go to the king. 3 kings came to Elijah to receive the counsel of God. അപ്പോൾ ഒരാൾ എനിക്ക് അടുക്ക വരണമെങ്കിൽ ഞാനാണോ വലുത് മറ്റേയാളാണോ വലുത്? സ്വത്രം. എനിക്ക് അടുക്കൽ വരണമെങ്കിൽ ഞാനാണോ വലുത് മറ്റവനാണോ വലുത്? ഹല്ലേലൂയ. സോ 3 രാജാക്കന്മാർ ഏലീശായുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കുവാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ. അത്രയ്ക്കും ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി. God lifted him up to a level, a greater level. So the whole 3 nations heard about Elijah. Hallelujah. So the anointing was so powerful. അതിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേക ശക്തി ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. See, if that was me, then you need I will print a business card, I will print a brochure, then you need to take appointment to see me. But the chapter 4, the same Elijah who ministered to the 3 kings came to a poor widow. Hallelujah. ദൈവജനമേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃപാവരം ലഭിച്ചോ, എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി വന്നായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്ത് മേളിക്കൂടെ നടത്തുന്ന കളഞ്ഞേച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം. We need the spirit of humility. Some people so anointed you cannot even come closer to them. Hallelujah. But God, if you study the Bible clearly, you will see none of the men used by God, none of the women used by God in the Bible like that. We made the stars, we made this, oh God, so busy, so this and that. No, my friend, we need to humble ourselves in the presence of God. God is looking for the people who has the humanity to the need for the people. Hallelujah. ഒരു വിധവയുടെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം താഴ്മയുള്ളവനെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനമേ, ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ താൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ദൈവസനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലോട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവജനം ഇടയാകട്ടെ. അതിനു വേണ്ടി ഒരു താഴ്മയുടെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ തരട്ടെ. Hallelujah. In the Bible, I'm sure you heard about Josephus, the history. Josephus was a historian. Josephus wrote many myths and also facts. Josephus also connected his writings are so famous. Josephus connected the culture of Jewish people and all the other Roman culture, Roman emperor and Bible.
So he connected all those. Josephus has a lot of writing connected to this. In his writing, he claimed this widow is the husband of Obadiah. Obadiah was the prophet who was at the time of Ahab. He had 50 prophets where he hid 50 prophets in a cave and gave food at the time of famine. Ahabinte ക്ഷാമകാലത്ത് ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ആഹാരം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നു. So he says this is he said he says this is that widow, but it doesn't really matter. I just want to connect that that was Josephus says there. So here you will find this lady had a problem. ഈ വിധവയായിരിക്കുന്ന സഹോദരിക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നം ഒന്ന്, തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. Her husband is gone. At that time they didn't have 401k, they didn't have life insurance. Nowadays if somebody passed away, at least you can get some money from insurance, life insurance and this and that. Some of the houses will be paid off, not everybody, but some people have those insurance. So there he had those. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊന്നുമില്ല. ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു, ഒന്ന് ഹസ്ബൻഡായി. നമ്പർ 2 കടം. She did not have money. Her husband, good man, faithful man, served God faithfully. But unfortunately, he did not. He did not expect to die early. He was providing for the family, the kids. He was providing for the family. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തവനാണ്. താൻ മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണത്തില്ല. താൻ നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ലേ, കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ പോലല്ലോ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. So he wasn't expecting to die probably. I'm sure he wasn't expecting to die. So more than husband death, now she is in debt. ഭർത്താവ് മരിച്ചു, അതിൻ്റെ വേദന കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വേദന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാ കടം. കടമാണെങ്കിൽ സഹിക്കാം. കടം വന്നപ്പോൾ കടം തന്ന ആളുകൾക്ക് അന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് you can take the children not as slaves, as workers. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പൈസ തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ജോലി ചെയ്ത് ആ പൈസ മടക്കി മേടിക്കാം. അത് ലോയ. So that time, because of some debt they owe, the enemy tried to come. The enemy came and put a claim on the children, 2 children he had. So that was the background. So the demand is so high. ആ സാഹചര്യത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി വായിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളിതൊന്നും ഓർക്കാറില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കടന്നു വരാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ കടന്നു വന്നിട്ട് അവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, hallelujah, this widow did not just sit quiet. This widow did not sit quiet. ആ വിധവയായ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം. You just heard about the counsel of the Lord again. If you increase your faith, you're going to see some miracles visibly. Hallelujah. പരസ്യമായി കാണത്തക്ക നിലയിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നീ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നു. ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയും അത് തന്നെയാണ്. Hallelujah. The widow came to the prophet. ദൈവദാസന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, I have an issue. എനിക്കൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന അവകാശങ്ങളും ശത്രുവിന്റെ പ്ലാനുകളും ഒത്തിരി ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവേ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. സാഹചര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നോൾ എനിക്ക് വിടുതലുണ്ടെന്ന്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ദൈവജനമേ? ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ദൈവജനമേ? I don't know what is your need, but I know my need. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ അവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പലവര എന്റെ വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഉപവാസത്തോടുകൂടി Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm sure she went to the people. I'm sure she went to the creditors. ആ കടം കൊടുത്തവരോടൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നോളാം. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പലരുടെ അടുക്കലും ചെന്ന് അച്ചായ ഒന്നും മറിക്കാൻ ഇച്ചിരി പൈസ തരാമോ? സ്വന്തം ഇവരെന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. Sometimes we go to the people for help. Sometimes we go to the people to show compassion to us. Many times you will not get it. നിന്റെയും എന്റെയും ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പല വാതിലുകളും അടഞ്ഞു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. I'm sure she was in a desperate situation. Hallelujah. I depend on these people. I trusted these people. I counted on these people. Hallelujah. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സംഭവിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എനിക്ക് തന്നത്, ഇനിയും ലഭിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിരുന്നത് പലതും എനിക്ക് നൽകാതെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ if you become desperate in your life, you will do some crazy thing for God. Until you become desperate. The believers, why they are not desperate? Because they have some calculation. They think I can do it. എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ഒരു പ്ലാൻ ബിയും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് നടന്നാലങ്ങ് നടന്നോട്ടെ, നടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാമെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സ്വത്രം ഇവിടെ പ്ലാൻ ബി ഒന്നുമില്ല, പ്ലാൻ സിയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഈ സഹോദരിയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. വലിയ ശക്തികൾ കടന്നു വന്നിട്ട് ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ അവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വിടുതൽ വേണം. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ 3 ദിവസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചില ഹല്ലേലൂയ കയറുകളെ അഴിച്ചുവിടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്, ചില ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിയഴിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ
പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. Hallelujah. I truly believe in this 3 days of fasting in here. Hallelujah. I will see miracle in my life. I don't know about you. Hallelujah. But I am going to see miracle in my life because I am in a desperate need. When I do desperate prayer in the presence of God, when I do desperate cry in the presence of God, when I come with the desperation, my God is able to do miracle for me. In the പകൽക്കാലം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവം ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ല ഡെസ്പറേറ്റ് നീഡായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് നീ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. I believe in that God. I know He will do it. See, until you get a desperate need, you will not have enough faith to open God's door. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒരു വഴിയും തുടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴേ ചങ്ക് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hallelujah. Other doors are open. All the other opportunities are there. We will not have this. She had no other choice. She don't know when they're going to come. She don't know when that doctor's note will come. She don't know when that lawyer will come. She don't know when that court will come. She don't know when that bankruptcy people will come. She don't know when that decision will be taken. But she knows something. I am in a desperate need. ഏത് വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പഞ്ചലിൽ ഞാൻ നീയുമായിരിക്കുന്നുവോ, ഹല്ലേലൂയ, ഇരുളിന്റെ ശക്തി അവകാശം പറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ബന്ധിച്ചു വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവകാശപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഞാൻ നീയും മുട്ടുമടക്കുന്നത്, ഈ ദിവസം ഞാൻ മുട്ടുമടക്കുന്നത് രോഗശക്തികളെ നിനക്ക് ഞാൻ തരത്തില്ല, ക്യാൻസറിന്റെ ശക്തിയെ നീ അവകാശം പറഞ്ഞ തരത്തില്ല, ഹല്ലേലൂയ, ഡിപ്രഷനെ ഞാൻ നിനക്ക് തരത്തില്ല. ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ കുടുംബത്തെയും എന്റെ തലമുറകളെയും എന്റെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവകാശം പറയുകയാണ്. ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെയും ഞാൻ പോകാത്തത് നല്ല, ഹല്ലേലൂയ, ഇതുവരെയും ചെയ്യാത്തത്, ഇതുവരെയും ആരാധിക്കാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെയും ഉപവസിക്കാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ ഉപവസിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെയും പാടാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ പാടുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് ഇന്ന് പകൽക്കാലം my prayer is this fasting prayer restore and transform some people into a desperate people who want God cannot do anything with a satisfied Christian. God cannot do anything. Hallelujah. ഒത്തുനിൽക്കത്തിന് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. അതിനായി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇളക്കുന്നത് ദൈവം. പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാ ദൈവം ഇളക്കുന്നത്. അന്നേരം ഡോക്ടറുടെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും ഡോക്ടർ നോട്ട് തരും. അന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന നിരാശകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ നിന്നെ തകർക്കുവാനല്ല. Hallelujah. God wants to bring closer to Him. God wants to bring closer to Him. None of your problem to destroy you. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിഷയവും ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ തകർക്കുവാനല്ല. നീ ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. The neighbors might say, this man was a great man of God. Faithfully served the Lord. The church community, the believers community have a good reputation about him. Amen. That's what it says. Amen. But theologians might say, the teachers might say, then why the bad thing happened to that family? Why the bad thing happened to this family?
Hallelujah. Critics might look at your life. Hallelujah. കുറ്റം പറയുന്നവര് നിന്റെ നോക്കിയിട്ട് നിന്റെ കുറ്റമായിരിക്കും, അപ്പന്റെ കുറ്റമായിരിക്കും, അവന്റെ കുറ്റമായിരിക്കും, ഇവന്റെ കുറ്റമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലും ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. നല്ലവനായി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചവന്റെ തലമുറയാണ് ബന്ധിക്കുവാൻ ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. നല്ലവനായി ബഹല്ലേലിയ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചവന്റെയാണ്. ദൈവത്തെ വിളിച്ച പ്രശ്നം വരത്തില്ലെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നില്ല. എന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. My friend, I want you to know, because you are serving a God, don't ever think you will not have any problem. Problem might come, issue might come, but if you, hallelujah, let those issues, hallelujah, bring us to a level. I am in a desperate need. Hallelujah. ഇന്ത്യയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹല്ലേലൂയ പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ. ദൈവത്തോട് അടിപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ, ദൈവസന്നിധിയെ കരയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. This widow came to Elijah. Hallelujah. Elijah replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Hallelujah. Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. She shut the door. He brought her to the jars. Then everything was over. The oil started to flow. And the oil stopped. She went and told the man of God. Hallelujah. She came to the man of God with a desperate need. ഒരു വലിയ വിഷയവുമായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പ്രവാചകന്റെ അടുക്ക വന്നത്. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ, ഇവിടെ അവസാനം വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ 7-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. അവൾ ചെന്ന് ദൈവപുരുഷനോട് കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ, എന്താ വസ്തുത അല്ലേ? ഓ, വസ്തുത എന്തുവാ? ദൈവദാസനെ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണികൾ നിറഞ്ഞ എണ്ണയിരിക്കുന്നു. ഓ ഹല്ലേലൂയ. അല്പം എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിടത്ത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവദാസനോട് വന്ന് പറയുകയാണ്, my prayer is in the days to come you will come and testify God has done marvelous things in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ വിഷയമുണ്ടല്ലോ, എന്നെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അഭിഷേകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ബന്ധനത്തിന് നിന്നെ തടച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു ഇരുളിന്റെ ശക്തിക്ക് നിന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചില കുടുംബങ്ങളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഓ മേഘോ ശീതറകഠുര മൗണ്ടരിയലക സന്ദര ശിഖഠോരി ബലക സന്ദരോ. ഹല്ലേലൂയ. നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. ആ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണ പാത്രം ഇരിക്കുന്നത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കടം വീടുന്നതോളം മുഴുവൻ 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 അവരുടെ കടം വീടുക മാത്രമല്ല, ഉപജീവനത്തിനും ആവശ്യമുള്ളത് സകലവും more than to pay off the debt, everything what she need for the daily livelihood God provided because she came to the man of God. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. Our God is a miracle working God. At the desperation of our need, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ കർത്താവേ എനിക്കിനി വയ്യ, എനിക്കിനി വയ്യ, എനിക്കിനി വയ്യ, എനിക്കിനി വയ്യ,
ഇന്ന വിഷയത്തിന് മേൽ ഞാൻ മടുത്തു, എനിക്കിതിന് വിടുതൽ വേണമെന്ന് ദൈവസന്നിധി അങ്ങനെ പറയാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഏത് കുടുംബത്തിന്റെ മേലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് നീ കടന്നു പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അത് വിഷയമല്ല. ഏത് ശക്തിയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, രോഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഭാരമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഡിപ്രഷനായിക്കൊള്ളട്ടെ, രോഗശക്തികളായിക്കൊള്ളട്ടെ, ശാപങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തുവാണെങ്കിലും നീ കടം വീട്ട, നീ അതിനുശേഷം നീ ധൈര്യമായി ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുക. മൈ ഫ്രണ്ട്, ഇന്ന് പകരം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ഇന്ന് പകലേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ദൈവത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്. വരിക വരിക വരിക, വിടുതലുകൾ വരിക, സൗഖ്യങ്ങൾ വരിക, നന്മകൾ വരിക. In the name of Jesus of Nazareth, I bring the families into your hand, of God. I bring the families into your hand, of God. യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്. Let the blessing comes in the name of Jesus. Let the breakthrough come in the name of Jesus. Let the marriages come in the name of Jesus. Let the increase come in the name of Jesus. Let the prosperity come in the name of Jesus. Let the healing come in the name of Jesus. I declare over the people in the name of Jesus. Let the breakthrough take place for the glory of God.